ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शक बंधु, आमे आज गजराजंकर कहानी शुणिबा। जो कहानी रे आमे जानिबा जे गजराज तांकर पूर्व जन्म रे किए थिले एवं से काहेकि अभिशाप पाइथिले एवं से किपरि मुक्ति पाइले। बहुत पुरातन कालर कथा। धरापृष्ठ रे त्रिकुट नाम एक पर्वत थिला। सेही पर्वत निघंच जंगल एवं वृक्षलतारे परिपूर्ण थिला। सेही जंगल बास करुथिले गोटे गजेन्द्र हातीर परिवार। गजेन्द्र तार स्त्री, पुत्र, कन्या एवं नाती नातुणी मानकु नै परिवार करिथिला। गजेन्द्रर परिवार सुख हेउ किंबा दुख, जेतेबेले जहा परिस्थिति आसे सेही परिस्थितिर मुकाबला करि चली आसुथिला। समस्तଙ୍କ मनरे आनंद उल्लासर सहित दिन पर दिन बीती जाए। गजेन्द्र प्रभाव रे जंगल समस्त पशुपक्षी निर्भीक होई रहुथिले। गाई एवं सिंह समानय एकाठी रहुथिले। गजेन्द्रर मुंडरू एक सुगंध बाहरुथिला एवं एहार जीवा आसीबा समस्त प्राणी अनुभव करि पारुथिले। ईश्वरଙ୍କ कृपा एवं पूर्व जन्मर संस्कार जोगु हाथी जन्मरे मध्य एहार ज्ञान हजि जाई नथिला एवं से सदा प्रभुଙ୍କୁ प्रार्थना करुथिला। एमिति अनेक दिन बीती जाइछि। समस्ते सुखरे थांती। ग्रीष्म ऋतुर कथा। ग्रीष्म ऋतुरे सूर्यंकर तेज प्रचंड थाए। एही वर्ष सूर्यंकर तेज एते भीषण हैला जे धरापृष्ठरे कौनसी जीवजंतु सही पारले नाही। अनेक स्थान रे जल पाई हाहाकार पड़ीगला। गजेन्द्रर परिवार मध्य तृष्णा निवारण निमंते जंगल घुरी बुलुथांती। पहाड़र झरणा गुड़िक सब सुखी जाइथाए। जंगल तरु तृण सबु पत्र विहीन हो जाइथांती जलर अभाव। सूर्यंकर तेज भूपृष्ठ रे प्रचंड भाव रे पड़ुथाए। झरणा रे जल नाही, कौन करिबे, केउठाकु जिबे गजेन्द्रर परिवार। बड़ हस्ती माने किछि समय जल बिना बंची जिबे, किंतु छोट हस्ती गुड़ा बंचिबे केमिति, एही चिंता नै गजेन्द्रर परिवार जलर अन्वेषण रे बाहरी पड़िले। एमिति चाली चाली अनेक दूर गला परे पहुंची गले पर्वतर पाददेश रे। सेठी देखिले जे गोटे ह्रद अछि। सेही ह्रदटीर नाम हेउची वरुण ह्रद। सेही ह्रदरे अकात कात जल थाए। जल को देखि समस्ते आनंदित हेले। आनंद मनरे समस्ते ह्रद को प्रवेश कले। ह्रद भितरे पसी समस्त परिवार आनंद मनरे जल क्रीड़ा करुथांती। एमिति जल क्रीड़ा करुथिबा समय रे हठात गोटे दुर्घटना घटीगला। समयर कराल गति रे गति करुथाए एही दुनिया। केतेबेले कहार भाग्य रे कौन लेखा अछि किए बा जानिछि। सेहीपरि गजेन्द्र केबे भी भाबी नथिला जे एही जल क्रीड़ा करुथिबा समय रे एमिति गोटे विपद आसी पहुंची जिवो बोली। सेही घटनाटी हेला, गजेन्द्र जल क्रीड़ा करुथिबा समय रे हठात गोटे विराटकाय कुंभीर गजेन्द्रर गोड़ को चापुड़ी धरिछि। गजेन्द्र जेते चेष्टा कले मध्य ह्रदर जल मध्यरु बाहर को बाहरी पारला नाही। स्त्री, पुत्र, कन्या समस्ते सपरिवार जेते चेष्टा कले मध्य गजेन्द्र को कुंभीर दाउरु रक्षा करि पारले नाही। शेषरे निज जीवन को बंचाइबा पई सेमाने ह्रदरे बाहर को बाहरी आसिले। कोन बा आउ करिथांते। गजेन्द्रर परिवार जेते चेष्टा करिबा सत्वे मध्य गजेन्द्र को कुंभीरर आक्रमणरु रक्षा करि पारले नाही। तेणु समस्ते निराश होई ह्रदर निकटरे अपेक्षा करी रहिले निजर परिवारर मुख्य गजेन्द्र को विपद मुहरे ठेली देई। ए मिथ्या संसार रे केई काहार नुहंती। समस्ते निज निजर स्वार्थरे अंध। एमिति गजेन्द्र और कुंभीर मध्यरे अनवरत युद्ध चली थाए। किए काहाटारु कम नुहंती। आ गजेन्द्रर परिवार मध्य गजेन्द्रर दुख देखि सही पारले नाही। शेषरे गजेन्द्र को एका छाड़ी चलीगले। एमिति चलीथिला युद्ध गजेन्द्र और कुंभीर मध्यरे। गजेन्द्र हेउची स्थलचर प्राणी एवं कुंभीर हेउची जलचर प्राणी। तेणु जलरे कुंभीरर शक्ति हस्ती ठारू अधिक। जल भितरे हेले मध्य गजेन्द्रर शक्ति मध्य किछि कम नुहे। एहीपरि युद्ध बहुत दिन धरी चलिला। दिन परे दिन गड़ी चलुथाए। अनवरत युद्ध चलिबा भितरे हठात गजेन्द्र भितरे गोटे शक्ति जाग्रत हैला। गजेन्द्रर पूर्वजन्मर स्मृति गोचर होइगला। ब्रह्मांडर प्रत्येक जीव निज पूर्वजन्मर कर्म अनुसारे
ସୁଖ ଏବଂ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରେ। ସୁଖଦେବ ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ନାତି ପରୀକ୍ଷିତକୁ ବୁଝାଇବା ସମୟରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୂର୍ବଜନ୍ମର କାହାଣୀ ଏହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ ଯେ ଗଜ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବଜନ୍ମରେ ପାଣ୍ଡବ ବଂଶରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାମକ ଜଣେ ରାଜା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ, ଯିଏ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେବାରେ ଦକ୍ଷ ଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ପରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପୂଜା କରି ନିଜ ଜୀବନକୁ ସଫଳ ଏବଂ ସୁଖୀ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପୁତ୍ର ସମେତ ସବୁ କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିଦେଲେ, ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବନକୁ ଯାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଲାଗି ରହି ତପସ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜା ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିବା ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସମ୍ମାନ କଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ସେହି ସମୟରେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଥିଲେ। ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦେବା ଯୋଗୁଁ ପରିବାର ଏବଂ ରାଜକୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଉଭୟର ଅସମ୍ମାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଋଷି ଅଗସ୍ତ୍ୟ ଭାବିଲେ ଯେ ରାଜା ତାଙ୍କର ରାଜକୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଭୁଲି କପଟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସମାଜ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଭୟର ବିନାଶ ଆଣିବ। ରାଜା ସ୍ଥିର ହୋଇ ବସିଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ହାତୀ ପରି ବିଶାଳ ଶରୀର ପାଇବା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଜଗତରେ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହି କାରଣରୁ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମନେକରି ଏବଂ ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ କରିଥିବା କର୍ମର ଏକ ଖରାପ ପରିଣାମ ବୋଲି ଭାବି ଋଷିଙ୍କ ଅଭିଶାପକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଏହି ରାଜା ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ତ୍ରିକୁଟ ନାମକ ପର୍ବତରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଗଲେ, ଯାହା ହେତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପରମ ନିବାସ ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଗ୍ରହ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଏ ଯେ ହୁହୁ ନାମକ ଜଣେ ଗନ୍ଧର୍ବ ଥିଲେ, ଯିଏ ଦେବଲ ମୁନିଙ୍କ ଅଭିଶାପ ଯୋଗୁଁ କୁମ୍ଭୀର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ଶତ୍ରୁତା ଯୋଗୁଁ ଉଭୟ ଜଳ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟଫଳ ବଳରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ବୁଦ୍ଧି ସ୍ଫୁରିତ ହୋଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥାଏ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା ଆମର ମନେ ପଡ଼େ। ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଭାବରେ କିମ୍ବା ସୁଖରେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କେବେ ମନେ ପଡ଼େ ନାହିଁ। ପୂର୍ବଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ଫଳରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭଗବାନଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆରେ ମୁଁ ଏହି ସମୟରେ କାହାର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି, କାହାକୁ ଡାକିବି, କିଏ ବା ମୋତେ ଏହି ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ? ଏହି ଦୁନିଆରେ ଜଣେ ମାତ୍ର ସ୍ରଷ୍ଟା ଯିଏ, ସେ ହିଁ ମୋତେ ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରିବ। ତାଙ୍କ ବିନୁ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିନୁ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ଏ ଜଗତେ ମୋତେ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ। ଏଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଶରଣାପନ୍ନ ହେବି। ସେହି ଜଗତର ତାରଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଡାକିବି। ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁରି ମୂଳର କାରଣ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାରଣ ନାହିଁ। ପୁଣି ଆପଣ ସବୁରି କାରଣ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ କୌଣସି ବିକାର ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟର କାରଣ। ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବାରମ୍ବାର ନମସ୍କାର। ସମୁଦ୍ର ଯେପରି ସମସ୍ତ ନଦ ନଦୀ ଓ ଝରଣାର ପରମ ଆଶ୍ରୟ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସେହିପରି ସକଳ ଦେବ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଏବଂ ସକଳ ସନ୍ଥ ଆପଣାର ଶରଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିଛି ଗଜେନ୍ଦ୍ର। ଗଜେନ୍ଦ୍ର କେବଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ଗୁହାରି କରିଛି ଯେ, ଯିଏ ଏହି ଅଖିଳ ଜଗତର କାରଣ, ଆଗରୁ ଯିଏ ଥିଲେ, ଏବେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହିବେ। ମୁଁ ସେହି ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କୁ ଡାକୁଛି। ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ ଶୁଣି ଅନେକ ଦେବଗଣ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ତ କାହିଁ ଡାକୁନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ କାହିଁକି ଯିବା? ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚଳ ମନରେ ତାର ହୃଦୟରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲା ଯେ ଭଗବାନ ମୋତେ ସୁନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହି ଘୋର ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଶେଷରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ତାର ଆଗ ଦୁଇ ଗୋଡ଼କୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇଛି ଏବଂ ଶେଷରେ କହିଛି, ନିରାଶ୍ରୟ ମାମ୍ ଜଗଦୀଶ ରକ୍ଷମ୍। ହଠାତ୍ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ଡାକ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିଛି। ପ୍ରଭୁ ଅତି ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ରକ୍ଷା କଲି, ରକ୍ଷା କଲି। ତାହାପରେ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରେ ଉପବେଶନ କରି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ଆସିବା ବେଳେ ଭଗବାନ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସତେ ଗରୁଡ଼ର ଗତି ମନ୍ଥର ଗତି ଭଳି ଲାଗୁଛି କି?
ତେଣୁ ଭଗବାନ ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠରୁ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ବରୁଣ ହ୍ରଦ ନିକଟରେ। ପ୍ରଥମେ ଚକ୍ରପେଶୀ କୁମ୍ଭୀରକୁ ନାଶ କରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମନରେ ଭାବୁଛି, ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରିବି? ଗଜେନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ଦେଖିଲା ହ୍ରଦ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପଦ୍ମଫୁଲ ଫୁଟିଅଛି। ସେହି ପଦ୍ମଫୁଲରୁ ଗୋଟିଏ ଶୁଣ୍ଢରେ ନେଇ ଆସି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲା। ଏହା ଦେଖି ଭଗବାନ ଅତି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଓ ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ହ୍ରଦରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଜନ୍ମରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ଦେଲେ। ଭଗବାନ କେତେ ଦୟାଳୁ, କେତେ କୃପାଳୁ। ଗୋଟିଏ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ବୈକୁଣ୍ଠପୁର ଛାଡ଼ି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଚାଲି ଆସିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମ୍ଭେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଜେନ୍ଦ୍ର ଭଳି ଏକାନ୍ତ ମନରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଜୀବନକୁ ଅମୃତମୟ କରିଦେବା। ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ହରି ଶରଣମ୍।